జీడిమెట్లలో ఢిల్లీ గ్లోబల్ స్కూల్ ను ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈటెల రాజేందర్ హాజరయ్యారు. మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా జీడిమెట్ల గ్రామం కొంపల్లి వద్ద నూతనంగా నిర్మించిన ఢిల్లీ గ్లోబల్ స్కూల్ను ఆదివారం ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖులు, ప్రజాప్రతినిధులు మరియు స్థానిక ప్రజలు విశేషంగా పాల్గొన్నారు. ఈ విద్యా సంస్థ డైరెక్టర్లు పేట నాగూర్ బాబు, శశికాంత్ శర్మ, పేట దివ్యాభారతి మరియు రేఖా శర్మ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నాణ్యమైన విద్యతో పాటు విద్యార్థుల సమగ్ర అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నామని తెలిపారు. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన వారు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి పార్లమెంటు సభ్యులు ఈటెల రాజేందర్, కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద, మేడ్చల్ అర్బన్ బీజేపీ కార్యదర్శి భారత్ సింహారెడ్డి, ఓల్డ్ బోయిన్పల్లి 119వ డివిజన్ మాజీ కార్పొరేటర్ ముద్దం నరసింహ హాజరై కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. అతిథులు రిబ్బన్ కటింగ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పాఠశాలను అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యలో ఉత్తమ విలువలతో కూడిన అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పాఠశాల ముందుకు సాగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జీడిమెట్ల ప్రాంతానికి చెందిన పలువురు నాయకులు, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు పాల్గొని తమ మద్దతు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఢిల్లీ గ్లోబల్ స్కూల్ యాజమాన్యం హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. You on this special occasion as we celebrate the great launch event of our school, Delhi Global School. Today marks the beginning of a meaningful journey dedicated to nurturing young minds and shaping the future of our society. Every school begins with a dream to create a place where children can learn, grow and discover their potential. Our vision is to build an institution that provides quality education, strong values, holistic development for every child. We strongly believe that education should not only focus on academic success but also on developing confidence, creativity, where students can feel inspired to explore their talent. Our school has been thoughtfully designed with modern learning facilities that creates a positive and engaging environment for students. We provide well-equipped classrooms with digital learning tools, spacious and safe play area, activity room for art and creativity, library to encourage reading, and a well-planned practical and experiential learning. Safety and comfort of our students remains our highest priority, and we have ensured a secure and child-friendly campus where students can learn with confidence. Another important pillar of our institution is our curriculum and teaching approach. Our curriculum focuses on concept-based learning, activity-based teaching method, and memory information. We aim to nurture curiosity, innovation, and independent thinking in our students. Along with academics, we strongly promote sports, cultural activities, leadership skills, and value-based education, which our Idima sir mentioned us, which are very essential for our overall development for every child. All other senior leaders, our Delhi Global School directors, Mr. Shashikant Garu, Mrs. Divyabharati Garu, Mrs. Rekha Garu, and remaining all board members, and all respected teachers, my dear students, a very good morning all of you. And this is the day actually I'm waiting from last 6 months. Definitely I can say that today maybe you all thinking that we are integrating. Hello everyone, namaste. So today we launch our another branch. We both together, me, Nagur Babu sir, and Delhi Global School. So, today's our chief guest, Shri Etala Rajendra Garu, MP, Medchal Malkajgiri district, Medchal Malkajgiri constitution, and our esteemed guest, KP Vivekananda Garu,
member of Legislative Telangana. And here are GD Mitla, Corporator, son, and Medchal Urban Incharge BJP, Bharat Simhareddy Garu, and all guest of honors and my Delhi Global School directors, board members, and our group, Delhi group of schools, teachers, staff, and all parents and students. We have gathered here to inaugurate our Delhi Global School at GD Mitla village. Really, we are feeling very proud to launch here because we have a lot many reasons. Here people at GD Mitla, when they have received me like school principal, as a school principal, really what they said is it's really required in this area, I mean somewhat a good school, and they have given actually positive opinion. Yes sir, we will support you at any aspect. Stop ma. The same time, in my view, due to actually this branching out actually schools, in my view, we want to work for the education, developing education in the society. Through that we can make our nation strong. So we believe that students, they learn like, I mean, their complete life skills at a school, at school buildings. So definitely from, I mean, till yesterday this is one building, but from today this is going to be one factory like to product lot many world class citizens. I personally believe that. నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే మన స్కూల్కి వచ్చే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి చదువుతో పాటు విలువలు కూడా వాళ్ళకి నేర్పించే విధంగా మా ఫ్యాకల్టీని మేము అరేంజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి వచ్చేటప్పుడు ఎంత సంతోషంగా స్కూల్లోకి అడుగు పెడతారో వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అంతే సంతోషంగా వెళ్తారు. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మంచి ఉపాధ్యాయుల్ని నియమించి ప్రతి ఒక్కరికి మంచి విద్య అందే విధంగా మేము కృషి చేస్తాం. మాకు ఈ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ మాత్రమే కాదు, మేము లాస్ట్ 15-16 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే ఫీల్డ్లో, ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో మేము ఉన్నాం. మాకు ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో చాలా అనుభవం ఉంది. ఈ అనుభవంతో ఈ ఢిల్లీ గ్లోబల్ స్కూల్ జీడిమెట్లలో ఒక ప్రత్యేకత సాధించే విధంగా మేము కృషి చేస్తాం. నేను నా మిత్రుడు శశికాంత్ శర్మ, ఈవెన్ శశికాంత్ శర్మ గారికి కూడా చాలా అనుభవం ఉంది ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో. సో ఇద్దరం కలిసి ఈ బ్రాంచ్ని స్టార్ట్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మాతో పాటు మా యంగ్ డైరెక్టర్స్ మిస్సెస్ దివ్యభారతి, మిస్సెస్ రేఖా శర్మ ఇద్దరు కూడా మాకు చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు. ఈవెన్ వాళ్ళే కాకుండా మా దగ్గర ఉన్న హెచ్ఓడీస్, హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్, సబ్జెక్ట్ వైజ్ మ్యాథమెటిక్స్ కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, సైన్స్కి కావచ్చు, ది బెస్ట్ హెచ్ఓడీస్ ఉన్నారు. ఇదే మా సీక్రెట్ సక్సెస్ కూడా. ఆ హెచ్ఓడీస్ ద్వారా మేము డిజైన్ చేసే కరికులం కూడా మోర్ దెన్ సిబిఎస్ఈ, ఎస్ఎస్సి, ఐసిఎస్సి సిలబస్ స్టాండర్డ్స్ కన్నా మించి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ 21st సెంచరీలో ఏదైతే పిల్లలకి కావాల్సిన సిలబస్ని మేము తూచా తప్పకుండా వాటిని చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. దానికి తగ్గట్టుగా మనకు పేరెంట్స్ సపోర్ట్ కూడా ఇక్కడ చాలా ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తాం, ఖచ్చితంగా ఈ స్కూల్కి మంచి పేరు తెస్తామని ఈ మీడియా ముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసినాం, ఎన్రోల్మెంట్ జరుగుతున్నాయి. సో దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో అన్నీ ప్రిపేర్ చేసినాం. ఈ బిల్డింగ్లో ఆఫీసే కాదు, ఈవెన్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్, సైన్స్ ల్యాబ్, ఈవెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్, వీటన్నిటి కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసినాం. పిల్లలకి క్లాసెస్ రేపు జూన్ 11వ తారీఖు 12వ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. అడ్మిషన్స్ ఎన్రోల్ చేస్తున్నాం. ఈ సరౌండింగ్స్లో సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్, ఐసిఎస్సి స్కూల్స్ చాలా ఐ హోప్ లక్షల్లో ఫీజెస్ ఉన్నాయి. కానీ మన దగ్గర 42,000 నుంచి 65,000 ఈ బిట్వీన్లోనే మనం పెట్టాం. ఈ ఏరియాలో ఇంత మంచి వరల్డ్ క్లాస్ ఫీచర్స్, ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇచ్చి, ది బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీని ఇచ్చి, వితౌట్ డొనేషన్స్, వితౌట్ అడ్మిషన్స్ ఫీజ్ ఏ స్కూల్ లేదు, ఒక ఢిల్లీ గ్లోబల్ స్కూల్ మాత్రమే. ఎందుకంటే విద్య అనేది ప్రతి ఒక్క పేరెంట్కి
వాళ్ళ పేరెంట్ స్థితిగతులు, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ మారేది ఒక పిల్లల చదువుతోనే. కాబట్టి పిల్లల చదువుకి పేరెంట్స్ ఇచ్చే ప్రయారిటీ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నేను నమ్ముతున్నా. అలాంటి ప్రయారిటీని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కోల్పోవద్దు. ఆ కోల్పోకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళు ఢిల్లీ గ్లోబల్ స్కూల్స్కి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయబడతారు. వాళ్ళు రావచ్చు, చాలా సంతోషంగా వాళ్ళ పిల్లలు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళ పిల్లలు ఇక్కడ చాలా సేఫ్ హ్యాండ్లో ఉంటారని మాత్రం మేము ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం. మా స్కూల్ బిల్డింగే కాదు, మేము గ్రౌండ్ కూడా తీసుకున్నాం ఇక్కడే, ఈ ఒక 50 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లోనే. ఎందుకంటే స్కూల్ బిల్డింగ్ పక్కకే గ్రౌండ్ లేదు కాబట్టి దాన్ని కూడా మేము అధిగమించడానికి కోసమని చాలా దగ్గరగా ఒక 50 మీటర్లలోనే పెద్ద గ్రౌండ్ తీసుకున్నాం. దాన్ని కూడా DGS స్పోర్ట్స్ అకాడమీ కింద మార్చి పిల్లలకి వాళ్ళకి కావాల్సిన స్పోర్ట్ని మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా కూడా నేర్పించే విధంగా మేము ట్రై చేస్తున్నాం. ఇదే కాకుండా లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ మీద కూడా మేము ఖచ్చితంగా స్టేజ్ మీద మన ఈటల రాజేందర్ గారు చెప్పారు, పిల్లలకి మానవత విలువలు నేర్పించండి. పిల్లలకి ఎంతసేపు ఈ మొబైల్ ఇంటర్నెట్ మీద కాకుండా పేరెంట్తో ఎలా ఉండాలి, వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి, పెద్దలను ఎలా గౌరవించాలి, సొసైటీలో ఎలా మెలగాలి నేర్పించండి అని పెద్దలు మన ఈటల రాజేంద్ర గారు స్టేజ్ మీద చెప్పారు. దాన్ని మేము తూచా తప్పకుండా ఖచ్చితంగా దాన్ని మేము ఇంప్లిమెంట్ చేసేదానికి ఖచ్చితంగా మేము సహకరిస్తామని చెప్పుకుంటున్నాం మీడియా ముఖంగా. రీసౌండ్ వస్తా చూడు, తక్కువ చేసాము. పేరెంట్స్కి, స్టూడెంట్స్కి, వాళ్ళ బంధుమిత్రులందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ అని విన్నాం, ఢిల్లీ గ్లోబల్ స్కూల్. ఢిల్లీ గ్లోబల్ స్కూల్ గతంలో ఇద్దరికి కూడా పాఠశాల నడిపిన అనుభవం, మంచి స్కూల్ని పెట్టాలని చెప్పి ఇలా ఈ కుర్బుల్లాపూర్ ఏరియాలో మీరు ఈ స్కూల్లో ఓపెన్ చేసినందుకు మా పక్షాన ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రాంత పేరెంట్స్, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సంఘ పెద్దలు ఇలాంటి వాళ్ళని ఆదరించాలని, ప్రోత్సహించాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. స్కూల్స్ ఎంత కాంపిటేటివ్ బిజినెస్ నాకు ప్రత్యక్షంగా తెలుసు. కార్పొరేట్ వ్యవస్థలు, బాగా డబ్బులున్న వాళ్ళు ఈ ఎడ్యుకేషన్ రంగంలోకి వచ్చి 1000 కోట్లు సంపాదిస్తున్నామని చెప్పి చెప్తున్నారో, గా కాలంలో మీలాంటి వాళ్ళు స్కూళ్ళు పెట్టి సస్టైన్ కావాలంటే ఎంత కష్టం ఉంటుందో నేను కూడా చూసిన వాళ్ళు. నేను కూడా స్కూల్ పెట్టినా ఒకసారి, 89లో ఒక స్కూల్ పెట్టినా. కాబట్టి మీకు 2 సూచన చేస్తున్నా. ఏదో ఒక ఎక్స్ట్రానరిజం కనుక లేకపోతే, ఏదో ఒక రకమైన స్పెషాలిటీ కనుక లేకపోతే స్కూళ్ళను గుర్తించడం మరియు ప్రోత్సహించడం కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి కేవలం పిల్లలకి పాఠాలు మార్కులు అవే కులమానంగా కాకుండా వాళ్ళకి ప్రాపంచిక జ్ఞానం, వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబడేటువంటి ధైర్యం, వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో పోటీ పడగలిగినటువంటి శక్తిని ఇచ్చేటువంటి మీ పాఠాలతో పాటుగా అందించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. దీనికి తోడుగా ఈ మధ్య కాలంలో కొరబడుతున్నది ఉంటున్నది. ఓల్డెన్ డేస్ గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాను. గ్రామీణ ప్రాంతాలు కానీ, పట్టణ ప్రాంతాలు కానీ కులంతో సంబంధం ఉండకపోతుండే, మతాలతో సంబంధం ఉండకపోతుండే, పార్టీలతో, జెండాలతో, రాజకీయాలతో సంబంధం ఉండకపోతుండే, చిచ్చా అని పిలుచుకుంటున్నారు, అన్న అని పిలుచుకుంటున్నారు, బావ అని పిలుచుకుంటున్నారు. అంత గొప్పగా మానవ సంబంధాలు ఉండే అవన్నీ మట్టగలిసిపోతున్న ఈ రోజులలో మీరు అదనంగా ఒక సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఒక 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు మానవ సంబంధాల పరిపృష్టి కోసం కూడా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి. మూడవది,
మీరే ఆ పిల్లలకి కంప్యూటర్లు, సెల్ ఫోన్లు, మొత్తం విద్య అంటేనే డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్లు కాకుండా అసలు ఎక్కడో ఒకప్పుడు గ్రంథాలయాలు, పుస్తక పఠన అనేది ఒక పెద్ద జ్ఞానానికి ఒక తార్కాణంగా ఉంది. ఇవాళ లైబ్రరీలు లేవు, పుస్తకాలు లేవు, అంత డిజిటల్, కంప్యూటర్లు, సెల్ ఫోన్. అయితే చాలాసార్లు చెప్తుంటారు, టెక్నాలజీ వస్తే గర్వపడాల్సిందే, టెక్నాలజీ వాడుకోవాల్సిందే. కానీ టెక్నాలజీకి రెండు రకాల క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టివ్ సైడ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ డిస్ట్రక్టివ్ సైడ్. ఇవాళ ఈ టెక్నాలజీ చూసి గర్వపడుతున్నాం, సంతోషపడుతున్నాం, కానీ ఆ పిల్లలు దానికే అలవాటు పడి, ఆ సెల్ ఫోన్లకి, ఆ కంప్యూటర్లకు అలవాటు పడి చివరికి అమ్మతో మాట్లాడతలేరు వాళ్ళు, నాన్నతో మాట్లాడతలేరు వాళ్ళు, ఎవరైనా చుట్టపోలతో మాట్లాడతలేరు, ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా మాట్లాడతలేరు. వాడు టక్కన పోతాను, తలుపు పెట్టుకుంటాడు, కంప్యూటర్తో ఆడుకుంటాడు. ఆ అలవాటు మాత్రం దూరం చేయమని అమ్మతో మాట్లాడి, నాన్నతో మాట్లాడి, గెస్టులు వస్తే సంస్కారవంతంగా నమస్కారం పెట్టి మంచినీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఆ మానవత్వాన్ని, సంస్కృతిని, సాంప్రదాయాన్ని కూడా ఇన్కల్కేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. తప్పకుండా పిల్లలకి మొట్టమొదటి గురువు తల్లి అయినా తండ్రి అయినా, రెండవ గురువులు మీరే. కాబట్టి మీ దగ్గర ఎన్ని గంటలైతే గడుపుతారో వాటితో పాటుగా పేరెంట్స్ కూడా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా పిల్లల్ని కేవలం ఒక యంత్రాలలాగా కాకుండా, ఇంకా నా వాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కావాలి, మా వాడు డాక్టర్ కావాలి, వాడి సంస్కారం లేని డాక్టర్, సభ్యత లేని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మనం గర్వపడం. కాబట్టి మనం పిల్లలని గొప్పగా ఎదిగేటట్టుగా, గొప్ప వాళ్ళని తీర్చిదిద్దాలంటే ఇద్దరే పిల్లలు. ఒకప్పుడు అంటున్నా 10 మంది పిల్లలు, 20 మంది, 15 మంది కుటుంబాలు ఉండేవి, మీకు తెలియదు. ఆ ఇద్దరికే కష్టపడతాను, ఆ ఇద్దరికే పెళ్ళిళ్ళు చేస్తామో లేదో, ఏమైపోతుందో మా పాప జీవితం, ఏమైపోతుందో మా కొడుకు జీవితం అనుకుంటాను. కాబట్టి అట్లాంటి బాధలు పేరెంట్స్కి మిగలకుండా ఉండాలంటే, మీ 60 సంవత్సరాల తర్వాత ఉండే శేష జీవితం గొప్పగా ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే మీ పిల్లలు గొప్పగా ఉండాలి. ఆ గొప్పగా ఉండేటువంటి పిల్లల్నిగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత పేరెంట్స్ మీద ఉంటుందని చెప్పి మనకు తెలుసు. మీరు అనుకుంటాను పిల్లల్ని మా కుటుంబ ఆస్తి అనుకుంటాను, మీ కుటుంబ ఆస్తి మాత్రమే కాదు. మీకు తెలుసు, ఒక్కొక్కసారి ఒక తల్లి వీడు నా కొడుకని చెప్పుకోవడానికి గర్వపడుతున్నా అంటారు, వీడు నా కొడుకని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నా అంటారు. ఆమె తల్లి, ఈమె తల్లి, ఆయన కొడుకే, ఆమె కొడుకే, ఈయన కొడుకే. కానీ ఒక తల్లి గర్వపడుతుంది, ఒక తల్లి సాధించుకోగలదు. దాని కారణం ఏంటో తెలుసు. అందువల్ల పిల్లలే సర్వస్వం, పిల్లలే సర్వస్వం. మీ పిల్లల గొప్పతనం మీద మీరు మాత్రమే బాగుపడతారని అనుకోకండి. మీ పిల్లల ఎదుగుదలలో, మీ పిల్లల గొప్పతనంలో ఈ దేశ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉన్న విషయాన్ని మర్చిపోకండి. కాబట్టి ఇవాళ ప్రపంచం మొత్తంలో అత్యధికంగా చదువుకునే పిల్లలున్న దేశం, అత్యధికంగా చదువు పూర్తయి కూడా ఉద్యోగాలు లేని యువశక్తి గల దేశం భారతదేశమే. ఈ పిల్లలు, ఆ యువత ఈ దేశం ఎదుగుదలలో భాగం పంచుకోకపోతే మన సమస్య తీరే ఆస్కారం లేదు. కాబట్టి మోడీ గారు ఏదో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బాబు, నా దేశంలో యువశక్తి గొప్పగా ఉంది, ప్రపంచంలో పోటీ పడగలిగే శక్తి, ప్రపంచంలో గొప్పగా ఎదగలిగే శక్తి మా దేశానికే ఉందనే చెప్తున్నాం. దానికి కారణం ఆ పిల్లల ఎదుగుదల మీద నమ్మకంతో మాట్లాడుతున్నమాట. దేశ యువత మేధాశక్తి మీద మాట్లాడుతుంది. కాబట్టి నేను మళ్ళీ 99% వచ్చిందా, నేను అంటే నాలాంటి వాడిని 99.9% హర్షించను. నాలాంటి వాడిని ఆ కొడుకు, ఆ కూతురు ఇంటికి పోతే అంకుల్ బాగున్నావా అని చెప్పి నీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి కల్చర్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. అమ్మ మమ్మీ అని కాకుండా అమ్మ అని పిలిచే కల్చర్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. నానా అని చెప్పి పిలిచే కల్చర్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను తప్ప సమాజం గర్వపడేటువంటి పద్ధతిలో పిల్లలు ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను.
గా పిల్లల కోసం కొంచెం కష్టపడండి, తప్పకుండా ఆదరణ అని చెప్పాలి. శ్రీ సమ్మక్క సారక్క జ్యోతిష్యాలయం శ్రీ సమ్మక్క సారక్క దేవతల ఆరాధనతో మంత్రసిద్ధి వాక్సిద్ధి పొందిన కోయ గురువు పి లక్ష్మణ్ రాజ్ గురూజీ. ఈ సృష్టిలో దైవశక్తి ఉన్నది ఎంత నిజమో, దుష్టశక్తి ఉన్నది అన్నది కూడా అంతే వాస్తవం. మనకు తెలియకుండానే మన చుట్టూ దుష్టశక్తులు తిరుగుతుంటాయి. మనమంటే గిట్టని వారు, మన ఎదుగుదల నచ్చని వారు మనపై ఎన్నో ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు. ఈ ప్రయోగాల వల్ల మనశ్శాంతి కరువవుతుంది, లక్ష్మీ కటాక్షం దూరమవుతుంది, ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది, ఆస్తులు చేజారుతుంటాయి, కుటుంబ కలహాలు చోటు చేసుకుంటాయి, రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి, ఆరోగ్య సమస్యలు రావడం, పెళ్లి సంబంధాలు కుదరకపోవడం, వివాహ బంధంలో పీటలు భారడం వంటి అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతుంటారు. దుష్టశక్తుల ప్రభావం నుండి బయటపడడానికి, ఉద్యోగాన్ని పొందడానికి, ఉద్యోగ ఉన్నతికి, వ్యాపార అభివృద్ధికి, కోర్టు సమస్యల పరిష్కారానికి, రాజకీయ ఎదుగుదలకు, వ్యవసాయంలో మేటి దిగుబడి కోసం, పిల్లల భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉండేందుకు ఒక్కసారి మీరు శ్రీ సమ్మక్క సారక్క జ్యోతిష్య ఆలయాన్ని సందర్శించండి. లక్ష్మణ్ రాజు గురూజీని కలవండి. మీ జీవితంలో ఉన్న సమస్త సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. నరదోష, నాగదోషం, బాలగ్రహ దోషాలు, లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం, ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం, కనుదిష్టి ప్రభావం, చెడు ప్రయోగాల నివారణ కోసం శక్తి పూజలు చేసి శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూ యంత్రాలు ఇవ్వబడును. అంతేకాక సంతాన ప్రాప్తి కొరకు, సర్వరోగ నివారణ కొరకు వన మూలికలతో మూలికా వైద్యం చేయబడును. సమస్య ఏదైనా పరిష్కారం మా వద్ద లభించును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ శ్రీ సమ్మక్క సారక్క జ్యోతిష్యాలయం, కొంపల్లి కమాన్ వద్ద, కొంపల్లి, మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి జిల్లా. సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్ 6369684174.